بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال تعالى سحروا أعين الناس صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه مدمن خمر قاطع رحم ومصدق بالسحر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیو، جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع بڑا طویل ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے جس وقت میں آدم علیہ نبی گینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے تو خیر دنیا میں آئی اور ابلیس کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت سے اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے اتنی مہلت دے دو، زندگی دے دو کہ میں تیرے نیک بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکا کر اس کو گمراہ کر دو، کیونکہ وہ خود تو جو ہے راندہ درگاہ تھا، اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو کچھ اختیارات دے دیے اور اس کو زندگی قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اب اس کا یہ عمل ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک بندوں میں سے جو بھی بندہ اللہ کی طرف بڑھے گا، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، دوسرے کسی دھرم مذہب سے اس کی کوئی لڑائی نہیں، وہ تو سب اس کے شکنجے میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے، جنگ ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موضوع بہت ہی اہم ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس مضمون میں اللہ رب العزت نے جادو، سحر، ٹوٹکا، ہمارے یہاں جو مشہور ہیں، جس نام سے ہم جانتے ہیں، اس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جادو کا ڈیفینیشن، اس کا مطلب، اس کا تعارف سمجھیے۔ لغت میں، ڈکشنری میں جادو کہتے کسے ہیں؟ عربی لغت یا اردو لغت میں جادو اس چیز کو کہتے ہیں، سحر یا سحر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اسباب مخفی ہو، چھپے ہوئے ہو، جس کا نتیجہ، جس کا سبب، جس چیز سے یہ ہوا اس کا نتیجہ چھپا ہوا ہو۔ جیسے میرا ہاتھ خالی ہے، ابھی میں 500 کے نوٹ اچانک یوں پڑھ کر میرے پاس آ جائے تو میرے پاس ایک ٹرک ہے جس کی وجہ سے 500 1000 کی گڈیاں میرے پاس آ گئی۔ سب وہ پہنچے لاج، یا مصلے پہ نماز پڑھ رہا تھا، یوں مصلہ اٹھایا اور پیسے کی گڈی نکال کر کہا لے جاؤ، اور سب وہ پہنچے لا، وہ موٹا بزرگ تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ کیسے نکلا اس کا نتیجہ آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے نا، دنیا دار الاسباب ہے، سبب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ انسان تو جو ہے ماں کے پیٹ سے آیا ہے، سبب سے آیا ہے، بغیر سبب کے نہیں آیا۔ آدم بغیر سبب کے آئے ہیں، اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے سے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حوا کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اسباب، یہ دنیا جو ہے اسباب سے چلتی ہے۔ تو میں آپ کو جادو کیا ہے اور کن گناؤنی سازشوں میں ہم گرے ہوئے ہیں اور ہماری مینٹلٹی کتنی خراب ہے، میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ خود بتائیے
کہ اتنے سے کم وقت میں نے جو مضمون پڑھا ہے اس میں کم از کم 2.5 گھنٹے لگے. 2.5 گھنٹے 2-3 دن سے محنت کر کے جو نچوڑ نکال رہا, اور آپ کے سامنے صرف 10-12 منٹ میں پورا مضمون بیان کرنا ہے. تو میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں, دنیا دار الاسباب ہے. دیکھو مجھے پیاس لگتی ہے تو پانی پینے سے ہی میری پیاس بجھے گی, یہ ظاہری نتیجہ ہے, لازمی نتیجہ ہے. ایک آدمی جو ہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے پیاس لگی ہے, پانی پلا دو, پانی پلا دو, پانی پلا دو, نہیں بجھے گی. پانی کے لیے مجھے جانا پڑے گا, اپنے ٹانگوں سے چل کر جانا پڑے گا, پانی لانا پڑے گا, پانی پینا پڑے گا, تب جا کر پیاس بجھے گی. یہ تو ظاہری سبب ہے. میں بتا رہا ہوں دنیا سبب سے چلتی ہے نا, تو سبب کون سے مضبوط ہیں, تو یہ تو ایک مضبوط سبب ہے. اگر کوئی شخص بھوکا پیاسا صرف اللہ سے دعا مانگتے ہوئے مر گیا اور اس نے اپنے قدم اور اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا تو اس پر خودکشی کا گناہ ہوگا. مجھے پیاس لگی ہے تو بھائی چل کر جاؤ یا کسی کو کہو لے کر آئے. اس کا نتیجہ دکھ رہا ہے کہ پانی کیسے آیا, کنویں سے آیا, آسمان سے برس کر آیا, ندی سے نالے سے آیا. یہ نتیجہ ہے اس کا جو ظاہر میں سمجھ میں آ رہا ہے. اور اس سبب کا اختیار کرنا فرض ہے. سبب بھی بتا رہا ہوں, نتیجہ بھی بتا رہا ہوں, اور اس کا اختیار کرنا کیسا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. جیسے ہمارے بیوی بچے ہیں, رشتہ دار ہیں, ہم اپنے محلے میں رہتے ہیں, ہمارا قبیلہ ہے, خاندان ہے. اب جو ہے آپ یوں ہی بیکار گھومتے رہیں اور شادی بھی آپ نے کر لی, آپ کے بچے بھی ہیں, تو ان بچوں کا نان نفقہ, ان کی پرورش اور ان کی ذمہ داری کو نبھانا آپ کی ذمہ داری, ان کا خرچہ اٹھانا مرد کی ذمہ داری ہے. اب اگر یہ نان نفقہ نہیں اٹھاتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کمانا ضروری ہے, فرض ہے. تو یہ سبب ہے, ظاہر میں محنت کرنا ہے. کوئی آدمی محنت نہیں کرے گا اور اس طرح ہوگا تو جو ہے وہ گنہگار ہوگا. تو پہلا سبب تو یہ کہ جس کے نتیجے میں پانی پیا اور ظاہر میں سمجھ میں آ گیا کہ پیاس بجھ گئی. ایک دوسرا سبب ہے جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اکثر اس کے نتیجے میں فائدہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار نہیں ہوتا. اکثر جس کے نتیجے میں فائدہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار فائدہ نہیں ہوتا. جیسے ایک آدمی بیمار ہو گیا اور بیمار ہوا, اس نے دوائی کی, تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ بخار ہوا, بخار کی دوا پی لی, پیراسیٹامول پی لی یا اور کوئی دوا پی لی, بخار ختم ہو گیا. سر میں درد تھا, سر درد کی دوا پی لی تو جو ہے اس کا سر درد ختم ہو گیا. تو یہ تو ظاہری سبب ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیمار آدمی اس کے ذریعے سے علاج کرتا ہے, اس سبب کو اختیار کرتا ہے, اس کے نتیجے میں زیادہ تر 100% نہیں, پیاس میں 100% ہے, اللہ کا قانون ہے, سنت ہے. پانی پیے گا پیاس بجھے گی, کھائے گا اس کی بھوک مٹے گی, کمائے گا اس کا گھر بار چلے گا, یہ اللہ کا اصول ہے. لیکن دوا میں یہ ہے, دوسرا سبب بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر 80-90% کامیابی ملتی ہے اور 10-15-20% جو ہے کامیابی نہیں ملتی. جیسے کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دواخانے گئے, اس میں شفا نہیں ہوئی, دوسرے دواخانے جا رہے ہیں, اس میں شفا ہو جائے, تیسرے میں جا رہے ہیں, یعنی شفا کو تلاش کر رہے ہیں کہ اس میں مل جائے, اس میں مل جائے. تو اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ دوسرا سبب جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہوا تو اس کو علاج کروانا سنت ہے. یہ دوسرا, پہلے میں فرض بتایا تھا, دوسرے میں سنت ہے. ایک شخص جو ہے بیمار ہوا, میں بیمار ہو گیا, مجھے بخار ہو گیا, بخار چڑھتے چڑھتے اتنا ہوا, میں نے کہا اللہ پر مجھے بہت بھروسہ ہے, میں اچھا ہو جاؤں گا. کیوں, میں کیوں سوچ رہا ہوں ایسا, کیونکہ ابھی کرونا چل رہا ہے, مثال سے سمجھا رہا ہوں, ایسا نہیں ہو, اللہ ہماری حفاظت کرے. کرونا چل رہا ہے, سب دوا کھا رہے, کچھ ٹھیک تو ہو نہیں رہا, میں بس اللہ پر بھروسہ کروں, دوا میں سے کچھ کرنی نہیں ہے. حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے. نبیوں کی سنت ہے علاج کرنا چاہیے, دوا پینی چاہیے, اپنا علاج کرائیے, یہ سنت ہے. لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس نے توکل علی اللہ کیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے یہ سوچا کہ جب سب زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ دوا کے ذریعے سے شفا نہیں ہو رہی ہے تو میں نے بھی نہیں کھائی, میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا. تو اس علاج کو کرنا سنت تھا, اس نے نہیں کیا
اور یہ مر گیا، پہلے میں مر جاتا تو خود کشی کا گناہ ہوتا، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا، لیکن دوسرے میں یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ تمام کا اتفاق، ہاں اس کو توکل پر ثواب بھی نہیں ملے گا، اس نے جو اللہ پر یقین کیا نا اس پر ثواب نہیں ملے گا، حالانکہ بے وقوفی کی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ یہ تو دو ظاہری سبب ہو گئے، تیسرا سبب ہے جو مخفی ہے، جس کو جادو کہتے ہیں، جس کو جادو کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، جیسے وجاءوا بسحر عظیم، قرآن کریم میں کہا کہ بڑا جادو کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ عصا جو تھا اس عصے کو ڈالا گیا، اور دوسرے حضرات جو جادوگر تھے انہوں نے بھی اپنی رسی اور لاٹھیوں کو ڈالا۔ قرآن کریم میں یہی یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ ان لوگوں نے جو لاٹھیاں ڈالی ہیں، یخیل الیہ من سحرہم، اپنی جادو کے ذریعے سے، من سحرہم انہا تسعی، تو وہ دوڑ رہی ہیں سانپ بن کر۔ دیکھو اللہ یہاں کہنا چاہتا تو یہ کہتا کہ وہ یقیناً سانپ تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرا، یعنی آپ کو دھوکا ہوا، میں ایسا نہیں ہوں۔ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ یعنی اللہ بتا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا خیال گزرا کہ وہ سانپ بن گئے ہیں، حالانکہ وہ جادوگر سامنے تھے، سامنے جو تھے وہ جادوگر تھے، اور موسیٰ کی لاٹھی جب پڑی ہے تو تمام جادوگروں نے کیوں پھر کلمہ پڑھ لیا؟ قرآن ہی کہتا ہے کہ تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ہے مسلمان ہو گئے۔ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ تو ہماری جادوگری ہے، ہمیں اس کے اندر ٹرک اپنائی ہے، ہمارا اپنا ایک فن ہے جس کی وجہ سے وہ سانپ بنے ہیں، اور موسیٰ کی لاٹھی نے جو کام کیا ہے وہ معجزہ ہے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، معجزات، معجزات میں پوری حالت بدل جاتی ہیں، جادو میں حالت نہیں بدلتی ہے۔ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن کو کیچ اپ کیا گیا ہے، ہماری کیفیت کو، نفس پر ایک قابو پایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے پھر ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر بہت بڑا جادو ہوتا، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہر نبی کو اس زمانے کے حساب سے ان کو معجزات دیے گئے، ہر نبی کو ان کے زمانے کے حساب سے معجزات دیا گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کتنا زبردست معجزہ دیا کہ کن کہے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، کن باذن اللہ، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، کوڑ جس کو ہو تو وہ اچھا ہو جاتا تھا، نابینا ہو تو وہ بھی اچھا ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جادو کا جو ہے ملکہ دیا تھا، اس زمانے میں جادو کا زور تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جادو کا جو ہے ملکہ عطا فرمایا، معجزہ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان کا زور تھا، یعنی لینگویج کا زور تھا، عربی میں بڑی مہارت تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا معجزہ عطا فرمایا جو سب کتابوں سے اعلیٰ ہے اور سب زبانوں میں اعلیٰ، فصاحت اور بلاغت میں، تو ہر زمانے کے حساب سے دیا۔ اگر یہ ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو اور سامنے والے جو حضرات تھے جادوگر، ان کا جادو اگر کمتر ہوتا تو اللہ یہ کہتے کہ وہ جادو وجاءوا بسحر عظیم، وہ بڑا جادوگر ہیں، جو سامنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے وہ بڑے جادوگر ہیں، اس کے باوجود اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسباب مخفی یعنی چھپے ہوئے اسباب ایک ٹرک ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور موسیٰ پر ایمان کا لانا ان جادوگروں کا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کو پتا چل گیا، وہ اس زمانے کے ماہر تھے نا۔ آپ بتاؤ کہ وہ زمانہ جب اتنے ماہرین کا تھا تو اب کے زمانے میں کون سے بڑے جادوگر آ گئے، کون سے بڑے باپو آ گئے تو جو ہے دھڑلے سے کچھ کر دے، یہ سب ٹرک ہیں۔ قرآن جب اس بات کو کہتا ہے کہ وہ بڑے جادوگر تھے، وجاءوا بسحر عظیم، اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے ان کی ٹرک تھی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے خیال میں ایسا تھا موسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ رسیاں جو ہیں سانپ بن کر سامنے دوڑ رہی، انہا تسعی، دوڑ رہی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جادوگروں کو پتا تھا کہ ہم نے تو ایک ٹرک اپنائی ہے، اور موسیٰ کی لاٹھی نے واقعتاً سانپ بنا دیا تھا اللہ کے حکم سے،
मूसा की जो लाठी पड़ी थी वो सच्ची मुच्ची की जो है वो सांप बन गई थी। इस वजह से वो जादूगर समझ गए कि मूसा जादूगर नहीं है, मौजिजात का कमाल है, हम सब मूसा पर ईमान लाते हैं। मैं यहां इस बात को समझाना चाहता हूं कि जादू में जो है एक ट्रिक ये होती है, पहले दो सबक बयान किए, उसमें जो है एक फर्ज था, एक सुन्नत था। दूसरा सबक जिसमें मख्फी होता है, छुपा हुआ होता है, उसमें दो तरीके हैं। एक ये होता है कि जो है शौबदाबाजी, जिसको मैजिशियन कहते हैं, आप जो है यूट्यूब पर देखते होंगे, या फिर हमारे यहाँ पहले जब सीटीओ में होता था तो वहां पर मैजिशियन वगैरह आते थे, जैसे केलाल जादूगर और बहुत सारे जादूगर थे। वो अपना कमाल और करतब दिखाते थे, बीच में से काट देते थे और अलग अलग की ट्रिक अपनाते थे, गाड़ियों को यूं उठा लेते थे। अल्लाह के बंदो, वो हमारी आंखों का धोखा था। और मैं तो बहुत बचपन का वाकया बताऊं, मैं बहुत छोटा था और बहुत बड़ा जादूगर बलसाड़ में एक मर्तबा आया था, हमारे धर्मपुर में आया था। तो उस वक्त मुझे इतना पता था कि आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो उसका बड़ा असर होता है, बस छोटा था, बचपन का ये यकीन था। तो उसने फोर व्हील जो है वो यूं उठाई, मेरे जहन में आया कि लाओ इसको जरा छेड़ा जाए। मैं तो बहुत पीछे बैठा हुआ, वो अपने स्टेज पर ये करतब दिखा रहा है। मैंने आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू ही जैसे किया था तो उसकी फोर व्हील की सिग्नल शुरू हो गई, तो उसमें जो बीच का पॉइंट था जिसकी वजह से वो उठती थी वो नजर आने लग गई। तो उसने जो है, वो जो बड़ा जादूगर था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसने फौरन ये बात कही कि जो शख्स मेरी कमाई पर और मेरे कमाई पर कदम रखना चाहता है वो वल्लाह ऐसा ना करे। मैं अपनी मेहनत करके अपना करतब दिखाता हूं, जो भी शख्स हो, मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं है, लेकिन डर गया क्योंकि उसके बाद चेक इन भी हुई कि कौन ऐसा कुछ कर रहा है। हम तो छोटे थे, हम पर कौन शक कर सकता था, लेकिन ये वाकया हुआ। मैं बताना चाहता हूं, एक तो शौबदाबाजी हाथों की सफाई है कि असल में होता है जैसे कबूतर, ये कागज का टुकड़ा लिया और कबूतर निकाल दिया, तो ये चीज, तो ये तो आंखों का धोखा है। हाथ की एक ट्रिक होती है जिसके जरिए से होता है। बाद मर्तबा मेस्मेरिज्म, हमारे दिमाग को कंट्रोल किया जाता है और हमें कुछ दिखाया जाता है और होता ऊपर से कुछ और है। तो ये तो है कि उसके सबब छुपे हुए हैं और हम यूं समझते ये जादू हो गया। लेकिन उसके अलावा दूसरा एक जादू होता है जो शैतान करता है। जादू से इनकार अच्छा नहीं है क्योंकि कुरान में है, जादू से इनकार नहीं किया जा सकता, जादू वाकईतन है। अच्छा, आप लोग फिर इस पर दलील भी देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू हुआ था ना, इतने बड़े नबी, तमाम नबियों के सरदार है, उन पर जादू हुआ, तो हम कौन से खेत की मूली है। अल्लाह के बंदो, पूरी जिंदगी में कितनी मर्तबा हुआ बताओ जरा? जिंदगी में एक ही मर्तबा हुआ, और वो भी शान नबूवत के खिलाफ नहीं था, दुनिया के काम में भूल जाते थे। वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए हुआ, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, दिगर तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। आपकी दलील टूट जाएगी जो आप कहते हैं ना कि नबी पर जादू हुआ तो हम कौन सी खेत की मूली है। अल्लाह के बंदे, अगर ऐसा ही होता, पहले मैं जवाब दे दूं, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू न होता तो ये लोग कहते थे वला बिकौली शाइर वला बिकौली काहिन। कुरान कर यहूदी लोग जो है हमारे नबी को शाइर कहते थे, कभी नुजूमी कहते थे, काहिन कहते थे, कभी कहते थे ये बड़ा जादूगर है। अगर नबी पर जादू न होता तो ये बात यहूदियों की साबित हो जाती कि वाकईतन नबी जादूगर है, इसलिए उन्होंने जो जादू किया उसको तोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू अल्लाह ने इसलिए करवाया ताकि इन यहूदियों को पता चले कि ये आम इंसानों की तरह है और ये नबी है, ये कोई शायर नहीं, ये कोई काहिन नहीं, ये कोई साहिर नहीं, जादूगर नहीं, बल्कि ये तो मौजिजात दिखाते हैं। अल्लाह अपने हुक्म के जरिए से जो चीज बताते हैं अल्लाह के फजल करम से बताते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह की तरफ से होता है। तो यहां हमारी ये बात तो साबित नहीं हुई कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदगी में एक मर्तबा हुआ जैसे लबीद बिन आसम उनकी बेटियों ने किया था, मारिफुल कुरान में लिखा है, अगर यही हुआ था तो आप जरा बताओ, अबू बकर का जमाना रहा खिलाफत का, उस जमाने में यहूदी चाहते हैं तो जो है इसी तरह करते हैं कि अबू बकर को खत्म कर देते। अगर चाहते हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 90 लाख मील पर जो है अरब मील पर पूरी हुकूमत की है, तो अगर मानना चाहते तो यहूदी इनको नहीं खत्म कर देते।
इनको नहीं मार देते, इन पर तो कोई जादू ही नहीं हुआ। पूरी अहादीस उठाकर देख लो, कभी जादू नहीं हुआ। जादू हुए हैं ना तो सिर्फ हमारी मस्तूरात पर हुए हैं, और जादू हुए ना तो हमारी ये खोपड़ी में हुए हैं, हमारी बच्चियों पर हुए हैं। क्योंकि हमारी बच्ची थोड़े से नाटक करती है तो हम जो है मोहब्बत में, लाड़ में उनको फाड़ दिए। इसकी वजह से ये होता है कि जब भी कुछ हुआ, मियां बीवी के झगड़े हो तो क्या करेंगे, बापू बाहें चलो। मेरे पास तो बहुत तफसील है लेकिन वक्त नहीं है, वरना मैं इसको मजे से आपको समझाता और आपके जहन से जो जादू का भूत है वो अच्छी तरह निकल जाता, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जो ये सारा मजमून जो है वो नक्काली कर रहा हूं, अपना कोई कमाल नहीं है। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब मारिफुल कुरान में जो है वत्तबअू मा तत्लू शयातीन अला मुल्क सुलेमान और दीगर किताबों से नकल करके बताता हूं, मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि देखो, हालांकि इसके बाद ये है कि शैतान के जरिए से अमल होता है, सहर होता है, इसका इनकार नहीं है, जादू होता है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि सबब जो है ये बहुत कमजोर है। करोड़ों में से 10-5 लोगों को जादू का असर होता है, करोड़ों में से 10-5 लोगों का असर होता है। क्या होता है, अल-आइनु हक्कुन, तुम्हारे पर नजर लगती है। बापू क्या करता है, सबसे पहले तुम्हारी नजर उतरवाएगा, और अल्लाह के बंदो चलो ये नजर फजर सब साइड पे हटा दो, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो। बिन्नौरी टाउन कराची का मौलाना यूसुफ साहब बिन्नौरी डाबेल के सबसे पहले फाजिल, उन्होंने जो है पड़ोस मुल्क में अपनी एक इदारा कायम किया था, उनके फतवे में लिखा हुआ है। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुछ और नाम बताया है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है अब्दुल्ला बिन सलाम का नाम लेते हैं, और जो है इस फतवे के अंदर काब बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है। वो फरमाते हैं ये यहूदी के बहुत बड़े आलिम थे, और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के जमाने में मुसलमान हुए थे। और उन्होंने कहा कि ये यहूदी, देखो अब जादू का पावर भी बताता हूं, पहले तो कमजोरी बताई। ये फरमाते हैं, लेकिन 1-2 ही सहाबी हैं जो ये कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर मुझे नबी के ये कलिमात पता न होते तो ये यहूदी अपने सहर, अपने सिहर के जरिए, जादू के जरिए मुझे गधा बना देते अपने जादू के जोर से। लेकिन मैंने वो कलिमात पढ़े, वो कलिमात अगर मुझे मौका रहा तो बाहर इंशाअल्लाह उसको लगा दूंगा। तो एक आप बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो है जादू का बड़ा असर है। उसके बाद जो है हमें बचना कैसे चाहिए, तो बिन्नौरी टाउन के फतवे में ये बात लिखी है कि जो है एक आदमी ये कर सकता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। दूसरा काम ये करे कि अल्लाह की जात और सिफात पर यकीन रखे। आपको यकीन है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और ये बात अपनी मजबूती से थाम लो। जिसका कुव्वते इरादी, जो हम इरादा करते हैं ना, उसका कमजोर हो, उस पर जो है शैतान का बस चल जाता है, और जिसका कुव्वते इरादी मजबूत है उस पर कुछ असर नहीं होता। आप यकीन ही क्यों करते हैं, आप क्यों यकीन करते हैं? क्या आपको यकीन नहीं कि कुरान मुझे हिदायत दे सकता? मैं नहीं कहता कि जो अमल कर रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, वो वाकईतन गलत कर रहे हैं, लेकिन ये केसेस भी हमने देखे हैं कि जो है मस्तूरात को लेकर हम जा रहे हैं, हमारी बच्चियों को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर हम जब जाते हैं, ये जवानी की उम्र के बच्चे हैं, हमारी बीवी हैं, हमारी रिश्तेदारों में जो मस्तूरात जा रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुरान कहता है वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सुइ इल्ला मा रहिम रब्बी, या अल्लाह अगर इस जुलेखा से तू नहीं बचाता तो ये दरवाजे तो सारे बने गुनाह मुझसे हो सकता है। तो आप बताओ, वो वक्त का नबी ये बात कहता है कि जुलेखा के शर से मैं बच नहीं सकता, अगर तू न बचाए मुझे अपने नफ्स पर एतबार नहीं है। अगर ये बात वो नबी कह सकता है तो ये आजकल के बापू इलाज करने वाले इतने बड़े नबी से बढ़कर हो गए, या इतने बड़े अल्लामा और फहामा हो गए कि आपकी बीवी को हाथ भी लगाए, आपके नाखून भी पकड़े, फिर जो है ज्यादा हुआ तो बोची पकड़ ले, फिर ये ज्यादा हुआ कि जो है प्राइवेसी चाहिए तो अलग रूम में भी ले जाए। यहां तक कैसे सुने हैं कि वो बीवी को इस बापों का चक्कर लग गया, उसका जो है मजा अच्छा लगने लगा, और वो फिर अपने मियाँ को यूं ही घुमाने ले जाती है, और वो वहां बैठकर उसके साथ सोहबतें और गलत जीना करता है, यहां तक हो जाता है। और ये होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक औरत जो है हिंदू औरत थी, जगह का नाम लूंगा तो जो है वो गिबत हो जाएगी, वो उसका ये पूरा पिस्तान दिख रहा है, यहां से पूरा छाती का भाग दिख रहा है, और वो एक तरफ जो है सिगरेट लिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसके ऊपर जो है यूं दबोच रहा है, और दूसरी तरफ धूनी दे रहा है। अब धूनी दे रहा है बार बार, अभी आप नॉर्मल है ना, आपको मैं जो है यहां से ये अगरबत्ती 5, 6, 10 जलाकर यूं आपके नाक पर रख दूं 10 मिनट तक, आप भी जो है घेरमा जाएंगे।
आपका जहन खराब हो जाएगा, या तो उल्टी हो जाएगी या दिमाग खराब हो जाएगा। अब उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जब वो दुनिया से बाहर आ जाती है तो राहत हो जाती है, बापू ये कमाल कर रहे हो। अल्लाह के बंदो क्या कमाल कर दिया है, कुछ कमाल नहीं किया है। अल्लाह के बंदो इन सारी चीजों से अपने आप को बचाओ, इन खुमार में ना पड़े रहो, अपने जहन को साफ करो। और जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बताई हैं, जो वजीफे बताए हैं, मसनून दुआएं बताई, देखो आखिरी बात है, उसके बाद पूरी बात का निचोड़ ये हो गया। हम खाते हैं ना, उस वक्त में कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो वरना शैतान खाएगा। हम सोते हैं ना, उस मौके से भी कहा कि आप जो है दुआ पढ़ो। हम पानी पीते हैं, उसमें भी कहा कि जो है पानी पीने की दुआ पढ़ो। हम जब सोहबत करते हैं ना, बीवी के साथ मिलते हैं, उस मौके पर भी फरमाया गया, वो तो हमारे लिए तो वो स्पेशल है। पहले दिन जब सोहबत करनी हो ना, वो अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान व जन्निबी शैतान मा रज़क़तना, उस वक्त की दुआ याद है, और उसके बाद दुआ याद नहीं है। उसके बाद भूल गए, क्योंकि पहली रात करनी है तो उसमें वो दुआ याद है, लेकिन उसके बाद जिंदगी में बीवी से मिल रहे तो क्या पढ़ रहे हैं आप? अगर आप दुआ नहीं पढ़ते हैं तो आपका सतर जैसे ही ये खुलता है, यहां से यहां का सतर जैसे ही खुलता है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा है, मौलाना पीर जुल्फिकार साहब फरमाते हैं और किताबों में लिखा है कि उसके सतर पर शैतान डेरे डालता है, उसकी शर्मगाह के साथ शैतान खेलता है। अब बच्चे हरामी पैदा नहीं होंगे तो और क्या होंगे? हरामी से मतलब ये नहीं कि दूसरे मर्द के, शैतान वाले ही बच्चे पैदा होने वाले, क्योंकि बगैर बिस्मिल्लाह के आए हुए हैं। दुआ पढ़ें अल्लाह के बंदो, हर मौके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा कर दे। इन जादूगरों और जिन्नातों का क्या कमाल है। कुरान में एक आयत है सूरह जिन के अंदर गालिबन कि जो है इंसान से जिन्नात डरते हैं, इनके पास ताकत तो है लेकिन डरते हैं। और मैं भी इस मिंबर से चैलेंज करता हूं, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा था, कौन से बड़े जिन्नात तुम्हारे पास ताबे है, लेकर आ जाओ और हमें नुकसान दिखा दो। अल्लाह पर यकीन है, टूटा फूटा यकीन है, लेकिन इतना जरूर यकीन है कि सीने में कुरान है, ये जादूगर कुछ नहीं कर सकता, ये बापू और मुल्ला कुछ नहीं कर सकता। तुम अपना ईमान मजबूत कर लो, उसके बाद देखो कि कौन जो है तुम्हारे घर में हमले कर। कभी ये सोचा कि हमारे घर में जादू हुआ, मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूं, घर में तिलावत होती है, और अगर होती भी है तो उस माने में होती है जिस माने में होनी चाहिए, नहीं होती है। उसके बाद हम गिला शिकवा, क्योंकि हमको कुछ करना नहीं है। मौल साहब रिस्क मा तंगी छे, कोई हाथ मार दीधेलो, कोया नहीं था, मौल साहब तो इलाज बता। अरे अल्लाह के बंदे, मौल साहब भी करना है तो तुम क्या करोगे? बीवी के साथ सोहबत करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, अच्छा खाना खाओ, वो गिजा बनाओ, अल्लाह को देना है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। अल्लाह फरमाते मैं देता हूं, यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अल्लाह जिसे नहीं चाहता नहीं देता, बांझ रखता है। अल्लाह के हाथ में, बापू के हाथ में, दरगाह वाले के हाथ में नहीं। अल्लाह के बंदो, अपने जहन को वॉश कर लो, साफ कर लो, इन जादुओं के चक्कर में ना पड़ो। 5 टाइम की नमाज पढ़ो, घर के माहौल को ठीक ठाक करो, सुन्नतों पर अमल करो, और जो वज़ाइफ यहाँ जैसे बाहर भी एक लगाई हुई वो दुआएं पढ़ लो, इंशाअल्लाह कुछ आपको बिगाड़ने वाला नहीं है। सूरह फलक पढ़ो, सूरह नास पढ़ो, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, ये पढ़ने की चीजें पढ़ लो। अल्लाह की जात से यकीन है, हमारा नबी सच्चा है, और ये जिन्नात वगैरह जो नुकसान पहुंचाना चाहते कुछ बात नहीं बिगाड़ सकते अगर अल्लाह पर यकीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।